오늘 이제 우리 조 목사님이 한국에 오셔서 약 14년을 사역하셨는데 이제 한국으로 고향으로 돌아가게 됐습니다. 그래서 오늘 귀한 말씀을 아마 오늘 이 시간 함께 나누려고 하는데요. 여러분들 우리 조 목사님을 통해서 성령께 주시는 음성들을 잘 함께 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 우리 조 목사님, 우리 환영과 축복의 박수 한번 할까요? 할렐루야. Hi, I've lived here in Korea for about 14 years now. 제가 이 성파에 한 14년 살았습니다. In fact, when I first moved to Korea, I lived right here in Songpagu, close to Sakchon Hosu. 제가 처음 한국에 왔을 때 이 송파에 살게 됐는데 이 석천호수 옆에 살았습니다. In fact, a little too close to Omori Jjigae, I had quite a bit too much jjajangmyeon, I think. 그래서 그때 오모리찌개 근처에 살았는데요. 거기서 이제 오모리찌개도 많이 먹고 짜장면도 많이 먹었다고 합니다. So I remember watching the buildings in this area get knocked down and then slowly rebuilt over several years. 그러니까 이제 몇 년 동안 그때는 이 처음에 왔을 때는 여기가 이제 저층 아파트였다고 해요. 그래서 이것이 이제 부서지고 다시 또 올라가는 것을 옆에서 다 지켜 보았습니다. But ever since I first came to Korea, I've wondered what my last sermon here in Korea would be about. 제가 처음 한국에 왔을 때 나는 과연 이 한국을 떠나게 될 때 마지막 나의 설교가 무엇이 될까라는 생각을 해보았습니다. For a long time, for many years, I thought maybe I should talk about prayer. 오랫동안 많은 시간 동안 제가 생각해봤습니다. 아마도 나는 설교에 대해 기도에 대해서 설교를 해야 하겠다라고 생각했습니다. So a few weeks ago, I did that at Grace English Ministries. 마침내 제가 몇 주 전에 영어 예배에서 설교를 했습니다. Before I began that sermon, I said that it felt like bringing ice to Eskimos. 그 설교를 하기 전에 제가 느끼기를 내가 지금 에스키모 사람에게 이 얼음을 가져다 주는 거와 같지 않겠는가라는 생각을 했습니다. Right? That means it was like telling people something they already know. 이것은 마치 이미 다 알고 있는 것을 이야기하는 것과 같다고 느꼈기 때문입니다. After all, Koreans are known around the world for their praying. 무엇보다도 여러분들 알다시피 한국 사람은 전 세계적으로 기도에 대해서는 상당히 권위가 있는 기도에 대해서는 잘 아는 사람들로 이미 세계적으로 알려져 있습니다. But I took the plunge anyways and tried to teach Koreans how to pray. 그럼에도 불구하고 제가 오늘 여러분들과 함께 과감하게 용기 있게 기도에 대해서 이야기하려고 하는데 어떻게 기도해야 되는지에 대해서 여러분들과 함께 나누면서 함께 가르쳐 보려고 합니다. I told the congregation that prayer is something for anywhere. 기도라는 것은 저는 그렇게 생각합니다. 어디서든지 할 수 있는 그 무엇이 바로 기도가 아닌가라는 생각을 해봅니다. Just like Nehemiah, who prayed to the God of heaven and said to the king. 예를 들어서 느헤미야와 같이 말이죠. 느헤미야 선지자가 하나님께 기도하고 왕에게 또 이야기한 것처럼 말이죠. We are able to pray wherever and whenever we are. 우리는 기도할 때에 내가 어디에 있든지 혹은 또 어떤 시간이든지 우리는 기도할 수 있습니다. I reminded us that prayer is best when it is just between me and God. 최고의 기도라는 것은 무엇보다도 나와 하나님과의 관계 속에서 이루어진다고 생각합니다. Jesus even told us to go into our own little room to pray. 심지어 예수님께서 그런 말씀하셨습니다. 너가 혼자 골방에 들어가서 조용히 기도해라. And we looked at the Lord's Prayer. 그래서 우리가 이 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문도 우리가 생각해 볼 수 있습니다. There we saw the reminder that we are not praying to change God's mind. 그 주기도문에서 우리에게 얘기해 줍니다. 우리가 하나님의 마음을 바꾸려고 기도하는 것이 아니다는 것이죠. We pray to change our minds. 우리는 기도할 때에 내 마음을 바꾸어 달라고 기도하는 것입니다. It says, "Your will be done on earth as it is in heaven." 우리가 주기도문에 그런 구절이 있지 않습니까? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다라는 이 구절을 통해서 볼 때도 기도라는 것은 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 기도라는 것은 우리가 하나님의 마음을 바꾸는 것이 아니라 하나님께서 우리의 마음을 바꾸게 해달라고 하는 기도라고 말할 수 있습니다. But then I thought, maybe I have something else to teach in one last sermon. 제 마지막 설교에서 뭔가 좀 다른 한 가지를 여러분들과 함께 나누기를 원합니다. Maybe I should talk about materialism. 저는 물질주의에 대해서
함께 나누기를 원합니다. That is just a big word that means focusing too much on the here and now. 이 물질주의라는 것은요, 굉장히 어디다 포커스를 맞추냐면 here and now, 우리가 살아가고 있는 삶의 현장, 우리 눈에 보이는 이 현실에 굉장히 포커스를 맞추는 것이 이 머티리얼리즘, 물질주의입니다. And I wanted to preach it because I used to be pretty good at being materialistic. 왜 제가 이 설교를 하냐면은 제가 바로 그런 그 물질에 대해 굉장히 익숙해 있었던 그런 사람이었습니다. When I first graduated from university, I worked at a college publishing a student newspaper. 제가 처음 대학을 졸업했을 때 제가 한 그 대학교에 그 학생 신문을 발간하는 일을 제가 했습니다. But after a couple of years of fun doing that, I decided it was time to grow up and get a real job. 제가 한 1, 2년 동안 그 일을 참 재미있게 잘 했는데요. 그리고 한 1, 2년 지났을 때 제 생각에 내가 좀 더 여기서 성장해야겠구나. 내가 좀 더 좋은 그런 그 직장을 내가 이제 가져야 될 때가 왔다라고 생각했습니다. And after a couple interviews, I got that real job. 제가 그래서 한두 번 인터뷰를 한 이후에 정말 제가 그 당시로는 굉장히 좋은 리얼 잡, 정말 우리로 말하면 굉장히 좋은 그런 그 직장을 얻게 됐습니다. I began to manage an organization of businesses. 저는 큰 그 기업의 이 조직을 관리하는 그런 일을 시작하게 됐습니다. It paid me very well, and I became an important person in my small city. 그래서 그 직장은 저에게 굉장히 봉급을 많이 줬고요, 돈도 많이 주고 또 그 작은 그 도시에서 제가 굉장히 유명한 사람이 되었습니다. After a short time, however, I started to wonder if I was doing the right thing. 그렇게 이제 직장 생활을 하던 중에 얼마 시간이 좀 지나고 났을 때 어느 날 제가 그런 생각을 했습니다. 뭔가 내가 좀 잘못된 길을 가고 있는 것이 아닌가라는, 뭔가 좀 이상하다라는 생각을 하기 시작했습니다. It was not that I had become some kind of bad person. 그렇다고 해서 제가 무슨 뭐 그 직장 생활하면서 뭐 나쁜 사람이 된 것은 아닙니다. I never gave up going to church. 제가 뭐 직장 생활 열심히 한다고 교회 가는 거를 그만두고 그러지도 않았습니다. I never did anything to hurt anyone. 제가 뭐 그렇다고 다른 사람한테 뭐 해코지 한다든지 뭐 이렇게 허탈하는 그런 일도 제가 한 적이 없습니다. But my focus had slowly shifted from following God to pleasing me. 근데 제가 느꼈습니다. 내 삶의 중심이 아주 천천히 하나님으로부터 시프트가 옮겨져서 내 자신이 즐겁고 내 자신을 좋게 하는 쪽으로 내 인생의 중심이 기울어지고 있다는 것을 제가 깨닫게 되었습니다. I had grown up seeing my parents give their whole lives to God. 저는 우리 부모님께서 그들의 모든 삶을 하나님께 드리면서 살아가시는 모습을 보면서 제가 자랐습니다. My father chose to give up a successful career in the oil industry to go take care of a bunch of orphans. 저희 아버지는요, 그 굉장히 크고 좋은 석유 회사를 다니셨는데, 우리 고아들이죠, 고아들. 이 고아들의 이런 그 무리들을 돌보시기 위해서 그 좋은 석유 회사의 그 직장을 포기하셨습니다. Of course, we had some money, but my father understood that everything we had really belonged to God. 물론 제 아버지가 돈은 좀 가지고 있었습니다만은 제 아버지가 뭘 깨달았냐면 모든 것, 본인이 하고 있는 모든 것, 본인이 가지고 있는 모든 것은 하나님께로부터 왔다는 것을 아버지가 깨달으셨습니다. Now, suddenly, I was the one who had the money. 그래서 아버지가 직장 그만두니까 이제는 집에서 돈을 버는 사람은, 돈을 가지고 있는 사람, 만진 사람은 저밖에 없었습니다. I gave a tithe each month, 저는 그때 매달 11조를 열심히 드렸습니다. but I thought that was all I owed to God. 저는 그때 생각했습니다. 내가 하나님 앞에 11조 드리면 됐지. 이거 11조 드리는 거 이것으로 내가 할 모든 일은 다 했다라고 저는 생각했습니다. God gently reminded me that that wasn't true. 근데 하나님께서 저에게 아주 부드럽게 저에게 리마인드 시켰습니다. 생각하게 했는데 뭐냐면 그것이 전부가 아니다라고 저에게 일깨워주기 시작했습니다. He reminded me
that everything I had, everything I was, all came from Him. 하나님께서 깨닫게 해준 게 뭐냐면 내가 가진 모든 것, 또 내가 존재하는 내 삶의 존재 이 모든 것이 다 하나님께로부터 왔다는 것을 리마인드 시키셨습니다. And everything I had belonged to Him still. 내가 가진 모든 것도 결국은 하나님께 속한 것이다라는 것을 생각하게 하셨습니다. Now I said that God gently reminded me. 역시 하나님은 저에게 부드럽게 다시 한번 생각하게 하셨습니다. But what really happened was I got a series of devastating stress headaches. 어느 날 제가 갑자기 굉장히 이 심한 지속적으로 이렇게 한번 딱 하고 끝나는 게 아니라 지속적으로 이렇게 반복되어지는 이런 그 두통이 제게 시작이 됐습니다. I had no reason to be stressed out. 제가 그 당시 뭐 스트레스 받을 일이 별로 없었습니다. I was successful and well paid. 저는 굉장히 성공적인 그런 직장 생활, 성공적인 사람이었고 봉급도 많이 받고 있었습니다. What more could I want? 뭐 제가 뭐 더 이상 바랄 것이 없는 그런 상황, 그런 상태에 제가 그때 살고 있었습니다. So those headaches made me take a hard look at my life. 근데 그 지속되는 이 두통이 저로 하여금 제 삶을 다시 한번 돌아보게 만들었습니다. They helped me to remember the truth. 그래서 이 두통이 나로 하여금 진리가 무엇인지를 다시 한번 생각하고 기억하게 만들었습니다. God wants us to serve Him fully. 하나님께서는 우리로 하여금 하나님을 전심으로 섬기기를 원하십니다. For me, that meant I had to stop caring about earning more and more money. 그것이 저에게는 어떤 의미냐면 계속적으로 계속 돈 벌고 또 벌고 하는 것을 멈추는 것을 의미했습니다. I don't know what fully serving God means for you. 모르겠습니다. 여러분들에게는 하나님을 전적으로 섬기고 하나님 앞에 헌신한다는 것이 어떤 의미인지는 전 잘 모르겠습니다. But I am pretty sure that God's Holy Spirit is always busy telling you something about how to be a more committed disciple. 그렇지만 제가 분명한 것은 뭐냐면 하나님의 성령께서 여러분에게 계속적으로 어떻게 너의 삶을 헌신적으로 드려야 되는지를 계속적으로 여러분에게 말하는데 굉장히 비지하십니다. 굉장히 바쁘게 계속적으로 여러분에게 말씀하고 계세요. 너희는 이런 삶으로 헌신하며 살아야 된다라고 계속적으로 말씀하고 계십니다. The question is, are you paying attention? 문제는 뭐냐면 여러분들이 하나님의 음성에 얼마나 귀를 기울이고 있느냐라는 것입니다. 주님께서 계속 우리에게 말씀하시는데 문제는 내가 듣지 않는다라는 것이죠. 얼마나 pay attention 하고 있느냐, 집중 하나님의 음성에 내가 귀를 기울이고 있느냐라는 것이죠. So I left that job as the downtown manager, along with its high salary and prestige. 그래서 저는 사실은 그 도심의 그 관리직을 떠났습니다. 그것은 곧 뭘 의미하냐면 저에게 있어서 하이 셀러리, 엄청난 이 많은 봉급과 프리스티지, 그러니까 정말 있던 명성, 이 명예를 사실은 내려놓는 것이었습니다. And I spent a time studying the Bible. 그리고 그때부터 저는 이제 성경을 공부하기 시작했습니다. And after that, a church asked me to join them to be the pastor for their middle school and high school students. 그 이후로 한 교회가 저한테 이 중등부, 고등부 사역을 부탁해 왔습니다. And I ended up doing youth ministry for the next 12 years or so. 그렇게 시작된 제 사역이 마침내 약 12년 동안 우리 청소년 사역을 하게 했습니다. I enjoyed working with young people very much. 저는 그런 청소년들과 함께 사역하는 것이 너무너무 행복했고 너무너무 좋았습니다. 즐겼습니다. Even though God took that time to really thoroughly teach me that money was not to be my main goal. 그런 사역의 시간들을 통해서 하나님께서 계속적으로 저에게 가르쳤는데 뭘 가르치면 돈이라는 것이 너의 인생의 메인 가장 최종의 목적이 아니다라는 것을 저에게 계속적으로 가르치고 계셨습니다. My church was small and poor. 우리 교회는 작고 또 가난한 교회였습니다. Even though my youth group got big and noisy and successful, I remained pretty poor. 제가 교회는 작고 가난했지만 제가 하는 사역은 애들이 많이 늘어났고 그러다 보니까 이 규모도 커지고 그래서 굉장한 아마 사역을 굉장히 잘하신 것 같아요. 그래서 사역이 굉장히 커졌습니다만은 저는 여전히 경제적으로 굉장히 가난했습니다. My real problem at that time
was that I got to be very good at doing youth ministry. 그 당시 제 문제가 뭐냐면 제가 정말 이 청소년 사역을 너무너무 제가 잘하고 있다라는 이것이 그 당시 제 문제였습니다. I became really proud of what I could do. 그 당시 저는 굉장히 이 프라이드가 이 자부심이 대단했습니다. 왜? 내가 이렇게 잘하는 실력 있는 사역자다라는 그런 우리 말하면 자부심, 교만이 제게 있었습니다. For example, one time, one of my friends challenged me to run a youth group event with no time to prepare. 한 예로 저의 그 사역자 중 한 친구가 제게 말하기를 하나의 그 어떤 특별한 이벤트를 제게 한번 해보라고 제시를 했습니다. I announced a surprise night, and the kids showed up. 그래서 내가 제가 말하기를 서프라이즈 나이트, 놀라운 밤이라는 타이틀을 붙여가지고 애들을 이제 같이 사역하는 애들을 보여주는 그런 이제 일종의 사역이었습니다. 이벤트였습니다. Then, only 2 hours before the event began, he told me a theme for it. 심지어 어느 정도였냐면 한 2시간 전에 그 친구가 이번에 이 주제로 이것을 했으면 좋겠다라고 2시간 전에 저한테 알려줬습니다. 주제를. I made some calls, grabbed some resources, pulled together a great event. 그럼에도 불구하고 저는 그 2시간 만에 막 전화하고 또 필요한 그 리소스를 이렇게 필요한 자원들을 재료들을 모으고 그래가지고 그 이벤트를 제가 해냈습니다. And I felt like it was all due to me. 야, 그때 생각했습니다. 그래, 내가 이 정도 사람이야. 이 2시간 만에 내가 이렇게 멋진 이벤트를 내가 해낼 수 있는 내가 그런 사람이구나라고 제가 느꼈습니다. But God decided to teach me that nothing is about me and my glory. 그러나 그때 하나님께서 저에게 가르치기 시작했습니다. 그 모든 것들은 나와 나의 영광이 아니라는 것을 말이죠. It's all about Him and His glory. 그 모든 사실은 그 사역의 모든 열매들은 하나님과 하나님의 영광이었다라는 것입니다. This time it wasn't headaches. 그때는 제가 뭐 두통 같은 건 없었습니다. It was a full-blown brain disease called encephalitis. 근데 그때 내게 뭐가 왔냐면은 이 그 일종의 뇌질환인데요. 이 뇌염, 이 심각한 뇌염이 왔습니다. I woke up from a coma in the intensive care ward of a hospital. 그때 그래서 제가 그 이제 뇌염이 걸려가지고 어디서 눈을 떴냐면은 우리 말하면 그 이제 중환자실이죠. 인텐시브 케어 워드인데 그 중환자실에서 혼 상태에서 제가 눈을 떴습니다. My brain was functioning so slowly that all I could think was how will people love me if I can't answer their questions. 그때 제가 눈을 떴을 때 제가 생각했던 모든 것은 제가 이 뇌 기능이 굉장히 slowly, 그러니까 그냥 기능을 제대로 못하고 굉장히 느리게 작용한다는 것을 깨달았습니다. 그리고 그때 제가 생각했던 유일한 것은 뭐냐면 내가 사람들이 나한테 이렇게 묻는 말에 대답도 못하는데 어떻게 내가 하나님 나를 사랑하실까? 어떻게 사람들이 나를 사랑할까라는 생각을 했습니다. The doctors had told my family that I would probably be able to physically walk and move around. 그때 이 의사가 와가지고 우리 부모님한테 이렇게 얘기했습니다. 지금 우리 이 존은 육체적으로는 이렇게 뭐 움직이고 이렇게 할 수 있을지 모르겠지만, but very unlikely to be able to speak or to communicate clearly again. 그러나 다시 이 존이 이렇게 자유롭게 말을 한다든지 사람들과 대화 소통을 한다든지 이런 것은 아마 이제 다시 어려울 것입니다라고 이야기했습니다. Yet somehow in my confusion, the Holy Spirit reminded my spirit that God still loved me despite my new inabilities. 그런 정신적으로 굉장히 혼란스러운 정말 이제 더 이상 커뮤니케이션 못한다고 이제 의사가 이야기하는 걸 들으니까 너무너무 정신적으로 혼란스러운 이런 상황 속에서 성령께서 우리 조한 목사님에게 그런 말씀했습니다. 나는 너가 inability, 너가 그런 능력이 없을지라도 그럼에도 불구하고 나는 너를 여전히 사랑한다라고 하나님께서 나에게 말씀하셨습니다. After I understood that, it seemed that my mental confusion cleared up. 그래서 그 성령의 음성을 듣고 난 그 이후로부터 그래서 제가 깨닫기 시작했을 때 제 이 뇌의 기능이 안정되기 시작했습니다. But since then, I've never been quite so proud of my own abilities. 그때로부터 저는 결코
나의 능력에 대해서 과신하거나 자랑할 수 없었습니다. I realized that everything I can do in my life comes from God. 내가 내 인생에서 할 수 있는 모든 것은 하나님께로부터 왔다라고 고백할 수밖에 없었습니다. But just like before, God spent the next 10 or so years to really send home the message to me. 그때로부터 저는 이제 십수년을 지내면서 항상 그 겸손의 메시지를 하나님으로부터 받아야 했습니다. So a year or two after my disease, I was given a sabbatical from my church. 그렇게 몸이 아프기 시작하고 1년 후에 교회로부터 안식년을 얻었습니다. I moved to Vancouver. 그래서 제가 밴쿠버로 이제 갔습니다. I spent the first 4 months there doing 3 things. 그때 제가 그 이제 안식년 기간 동안 3가지를 제가 했습니다. First, I spent a lot of time studying and reading. 첫 번째는 뭐냐면 열심히 책도 보고 공부하고 책을 읽는 그런 일을 했습니다. Second, I was helping out at an inner city mission, a place that serves poor and homeless people and people who are addicted to drugs and alcohol. 두 번째는 그 도시 밴쿠버 도시에 있는 그런 그 도시 미션이죠. 도시 선교에 참여했는데 그때 그 가난한 사람들 또 홈리스 뭐랬죠? 홈리스가 노숙자들 그리고 그 알코올 그리고 마약 중독자들을 섬기는 사역을 했습니다. And third, I attended a very special church for physically and mentally challenged people. 세 번째는 제가 아주 특별한 교회를 섬겼는데 그 교회의 구성이 누구냐면은 이 정신적으로 육체적으로 온전하지 못한 그런 사람들로 구성된 교회였습니다. But for the second half of my sabbatical, my small church could not afford to pay me. 두 번째 이제 이 안식년 기간을 접어들었을 때에 교회가 더 이상 저를 경제적으로 후원하지 못했습니다. I was thinking and praying about what to do. 그래서 그때 저는 생각했습니다. 그럼 내가 무엇을 해야 되지? 이제부터 이런 후원이 없으니까라고 생각해 보기 시작했습니다. And one day on the bus, there was a sign. 제가 어느 날 버스를 타고 가고 있었는데 그 버스에 하나의 사인이 있었습니다. In plain black and white letters, it said, "Teach English in Korea." 그래서 그 좌석 다루들었죠. 이렇게 그 아마 이제 가죽으로 된 그런 뭐가 있는 모양이죠. 거기에 보니까 한국에서 영어를 가르쳐라라는 구절이 있었습니다. I assumed it was a sign from God. 이게 하나님께서 나에게 주신 사인이구나라고 생각했습니다. So I came here to teach English in Korea. 그래서 제가 한국에 와서 영어를 이 송파에서 가르치기 시작했습니다. And Korea is where God really taught me about humility. 한국은 저에게 정말 겸손이 무엇인지를 가르쳐 주었습니다. Because there is nothing like being dropped right into another culture to remind you that you aren't the most important thing around. 여러분도 아시겠지만 이런 다른 문화권에 와서 내가 모든 사람들에게 있어서 중요한 사람이 된다는 것은 거의 어렵다는 사실이죠. 내가 스스로 겸손할 수밖에 없는 상황으로 하나님 나를 몰아가셨습니다. So many times I've been unable to complete even a simple task without help. 여러 상황 속에서 저는 심지어 작은 일도 제가 다른 사람의 도움이 없이는 할 수 없었습니다. So proud old me has to ask someone to come and rescue me. 저는 제가 잘 나가던 사람이었는데 이제는 과거에 그런 잘 나가던 나의 그 자부심 있는 나의 자랑이 이제는 다른 사람으로부터 조그마한 일도 도움을 받고 rescue me 나를 구해 달라고 부탁을 해야 했습니다. Or I say something that offends someone, not because I intend to, but out of my ignorance. 물론 때로는 제가 또 다른 사람에게 그렇게 조금 보일 수도 있는데 그것은 사실은 제가 의도한 건 아니고 제가 무지해서 그런 모습이 비춰진 것입니다. So proud old me has to apologize again. 다시 한 번 더 만약에 여러분들 눈에 제가 이렇게 조금 거만하거나 교만하게 보인 부분이 혹시 있다면은 다시 한번 여러분에게 용서를 구합니다. And sometimes it's just feeling frustrated by my lack of understanding the language or the culture. 그것은 사실은 제가 이 언어라든지 또 문화라든지 이런 다른 이런 지역으로 제가 왔기 때문에 그런 데서 오는 여러 가지 제 그 프러스트레이션이 약간 그런 어려움이었지 제 교만은 제 어떤 그런 자랑은 아니었다는 것을 여러분 알아주시기 바랍니다. Again and again in my life in Korea, God has reminded me.
계속적으로 하나님은 이 한국에서 저에게 상기시켰습니다. 생각하게 했습니다. What matters in life isn't what I think I can do, but what I let Him do through me. 내가 여기서 한국에서 하고 내가 무엇을 하고 무슨 사역을 하고 어떤 생각을 하고 이 모든 것은 다 나로부터 온 게 아니고 하나님이 나로 하여금 그것을 하게 하셨다는 거, 그분이 주인이라는 것을 여러분에게 말씀드리고 싶습니다. Yet once again I seem to have failed. 다시 한 번 더 여러분 앞에서 제가 실패했다고 이 아침에 고백할 수밖에 없는데요. I wanted to preach a great sermon about prayer. 저는 사실 오늘 이 아침에 여기 올라서 기도에 대한 멋진 설교를 하고 싶었습니다. I wanted to preach a great sermon about materialism. 저는 이 물질주의에 대해서 굉장히 멋진 설교를 하고 싶었습니다. I wanted to preach a great sermon about humility. 저는 사실 이 겸손에 대해서 굉장한 설교를 하고 싶었습니다. But I talked so much about what God has done in my life that I've run out of time. 그런데 제가 그냥 제 인생에 하나님께서 무슨 일을 하셨는지를 이야기하다 보니까 시간이 다 갔습니다. I guess you'll just have to take this story of my life as my sermon. 아마도 저는 생각합니다. 여러분들이 오늘 이 설교를 통해서 하나님께서 저에게 하셨던 일들이 무엇인지 저의 이야기를 여러분 마음에 간직하게 될 줄 믿습니다. But at least let me leave you with these two verses in the Bible that I try to live up to. 내가 지금까지 살아오면서 붙잡고 살아왔던 이 두 가지 성경 구절을 여러분들과 나누고 싶습니다. Paul writes to Timothy in 1 Timothy 4:15. 디모데전서 4장 15절 말씀입니다. Be diligent in these matters. Give yourselves wholly to them, so that everyone may see your progress. 자, 다 들었죠? 같이 읽습니다. 시작. 이 모든 일에 전심전력하여 너희 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라. And in 2 Peter 3:18, 두 번째 구절은 베드로후서 3장 18절입니다. we are told to grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 그를 아는 지식에서 자라가라. 누구냐면 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜 안에서 그 예수 그리스도를 아는 지식에서 자라가라라는 구절입니다. Of course, God calls us to be perfect and good and to be like Jesus. 물론 하나님은 우리로 하여금 정말 완전한 사람으로, 정말 그 하나님과 같은 사람으로 되도록 우리를 부르셨습니다. That is very clear from the other parts of the Bible. 그건 물론 다른 모든 성경에 있어서도 그 부분에서 우리가 정말 하나님처럼 완전한 사람이 될 것을 이야기하고 있습니다. But I think we can learn something from these two verses. 그러나 우리가 사실은 이 두 구절을 통해서 배우는 것이 있습니다. I think God is more concerned with the process of becoming that perfect person. 우리가 하루아침에 완전한 사람이 되는 것도 중요하지만 하나님의 관심은 어디 있냐면 우리가 조금씩 예수님을 닮아가는 모습으로 살아가는 것에 하나님의 관심이 있습니다. We will never be completely like Jesus 우리는 절대로 예수님 같이 완전하게 되는 것은 어렵습니다. until we see him, that is. 우리가 주님 만날 그때까지 말이죠. But we can be a little bit more like him every day. 우리는 매일매일 조금씩 예수님을 닮아가는 것이 중요합니다. And it's our progress that people notice. 우리의 이런 진보죠. 우리의 이런 조금씩 예수님 닮아가는 그런 모습들을 다른 사람이 보게 될 것입니다. When they notice us becoming more like Jesus, that is what leads them onto that same path of discipleship. 그 우리 주변에 있는 사람들이 우리가 조금씩 예수님을 닮아가는 그런 모습을 보면 우리의 그런 모습이 그들로 하여금 예수님을 따라 살아가는 거, 예수님이 제자가 된다는 삶은 저런 거구나라고 그들이 우리를 보면서 그것이 그들을 이끌어갈 것입니다. Several years ago, I edited the English language version of Pastor Okanhum's discipleship training workbooks. 제가 수년 전에 그 오카는 목사님이 쓰신 그 제자훈련 교재를 이제 제가 그 번역하고 편집했던 적이 있습니다. In Korean, the title of the third book was 작은 예수님 되라. 네. 그때 그 책 이름이 우리 지금 제자훈련 교재의 3권이에요. 작은 예수가 되라라는 그 3권을 번역하고 편집을 제가 한 적이 있습니다. The best translation we could come up with for it in English was
becoming like Jesus. 사실 작은 예수가 되라는 그 우리 세 번째 교재에 좀 더 좋은 영어 번역을 한다면 becoming like Jesus, 예수님처럼 되기 혹은 예수님 닮아가기라고 영어로는 번역할 수 있습니다. And that's the core, the center of all discipleship. In fact, even of all Christianity. 네, 이것이 사실은 가장 중요한 핵심입니다. 이것이 바로 이렇게 작은 예수가 되는 becoming like Jesus, 예수님 닮아가고 예수님처럼 되어가는 이것이 우리 모든 기독교의 우리 모든 신앙의 핵심입니다. We need to keep on becoming a little more like Jesus. 우리는 계속적으로 조금씩이라도 예수님을 닮아가는 것을 따라가야 합니다. No matter where you are in life, 여러분들의 삶이 지금 상황이 어디에 여러분들의 삶의 상황이 현재 처해 있는 상황이 어떠할지라도 no matter what mistakes I may still be making, 저도 여전히 실수를 하면서 살아가는 제 삶에 있어서도 next time we meet, may we all be a little bit closer to the one who saved us. 만약에 우리가 이제 여러분들도 그렇고 저도 그렇지만 우리가 다시 만나게 되는 그날에는 우리를 구원하신 예수님을 조금 더 닮아가는 모습으로 만나게 되기를 바랍니다. For those who are wondering, I am returning to Canada soon. 아마 여러분들 중에서 제가 왜 캐나다로 돌아가느냐에 대한 부분에 조금 이렇게 의아해하신 분이 있을 것입니다. I'll actually be working in that church that I first attended while on sabbatical. 저는 사실은 이제 그 제가 첫 번 그 안식년을 했을 때 참석했던 그 교회로 제가 다시는 돌아갑니다. It's a very special place. 그 교회 거기는 저에게는 굉장히 특별한 장소입니다. It's not a church with a ministry to disabled people. 그 교회는 이런 그 장애인들을 위해서 사역하는 그런 교회는 아닙니다. But it is an entire church made of disabled people. 그 교회 자체가 그런 그 장애인들 정신적으로나 또 이 육체적으로나 이런 장애가 있는 사람들로 구성된 교회입니다. If you ever come to Vancouver, you must stop and visit us. 만약 여러분들 밴쿠버 오시면 꼭 오셔서 들려주시면 감사하겠습니다. I've rarely made it through a service there without laughing and crying, and usually at the same time. 저는 여러분이 오셨을 때 뭐 그냥 막 울리고 웃기고 뭐 그런 모습을 보여주지는 못하겠지만 진정한 하나님을 섬기는 것이 무엇인지를 여러분에게 보여줄 것입니다. I'm sure that if you join us for a visit, you'll experience something wonderful as well. 제가 확신합니다. 여러분들이 만약에 저희 교회를 방문하신다면 여러분은 하나님께 주신 wonderful experience, 놀라운 그런 경험을 할 것을 제가 확신합니다. Thank you. 감사합니다. 우리 사랑하는 우리 성도 여러분, 우리 이제 전 목사님이 14년의 사역을 이제 마치고 밴쿠버로 돌아가게 됩니다. 결혼도 사실은 안 하셨어요. 결혼도 안 하셨고, 저도 이제 제가 오늘 이 자리를 기도하면서 생각한 게 뭐냐면 정말 궁금했어요. 무엇이 키도 크고 인물도 좋고 능력도 많고 정말 잘 나가던 그런 사람인데 어떻게 한국에 와서 이렇게 사역을 하고 한평생을 보내고 이제 돌아가게 무엇이 그렇게 만들었을까? 제가 사실 궁금했어요. 우리 전 목사님이 한국에 오셔가지고 이제 그 사랑의 교회에서 영어 예배 사역을 섬겼어요. 오랫동안 섬기다가 이제 그 오정희 목사님 오시면서 이제 이게 체인지가 되고 그래서 서문학교 장관 가셨다가 우리 교회 오셨어요. 우리 교회 5년 반 사역했어요. 지금요. 너무 감사하죠. 5년 반 동안 우리 교회 영어 예배를 섬겨주셨는데 이 대목에 우리 감사 박수 한번 해야 돼요. 5.5 years you have worked in my church. 그래 이제 돌아가게 되는데 그래서 제가 오늘 우리가 들었지만 바로 이것이었구나. 최고의 봉급, 최고의 그런 중요한 사람, 유명한 그런 인물이었었는데 하나님께서는 우리 전 목사님이 그것보다 돈을 버는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 일을 하시기를 원하시는 부르심이 있었어요. 첫 번째 이제 이 헤데이크, 두통을 통해 가지고 생각하게 하시고 인생을 돌아보게 하시고 그래서 거기서 이제 사역자로 돌아서게 하시고 근데 사역을 하면서도 너무 자신이 사역을 잘하는 거예요.
모든 인정을 받고, 그러니까 정말 이 프라이드가 엄청난 거죠. 거기서 하나님은 또다시 이제는 이 뇌염이라는 어떻게 혼성 때까지 가서 어떻게 할 수 없는, 말도 못하고 아무것도 할 수 없게 된다라는 이 그야말로 사형 선고를 받는 그런 순간까지 가게 하셔가지고, 두 번째 겸손이라는, 첫 번째로 지금 이 물질이 전부였던 여기에서 하나님이 부르셨다면, 이제는 두 번째로 정말 내 의, 나의 자랑, 나의 실력이 아니라 하나님이 나를 사용하신다는 이 겸손함을 배우게 하시기 위해서 두 번째 내염을 통해서 부르시고 한국에 오게 하셨다라는 간증을 제가 들으면서 저도 굉장히 마음이 은혜가 됐어요. 이제 저와 여러분이 오늘 이 말씀을 통해서 저는요, 이렇게 한평생을 주님을 위해서 드리고 이제 캐나다로 가서 역시 마찬가지로 그런 정말 어려운 분들이 있는 교회에 가서 그들을 섬기면서 이제 사역하기 위해서 이제 돌아가게 되는데, 이 메시지가 저는 저와 여러분에게 또 우리 주님 기쁨의 교회에 주시는 하나님의 메시지가 있다고 믿습니다. 아멘입니까? 여러분, 우리 요즘 전도서 보고 있잖아요. 다 헛되다 그런 거예요. 이 땅에서 우리가 누리고 하는 모든 것 굉장한 것 같아요. 우리 자신이 굉장한 것 같지 않습니까? 그렇죠? 나의 능력이 굉장한 것 같지 않습니까? 그런데 우리 뇌에 바이러스 하나만 들어가도요, 우리 인생은 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 그게 우리 인생입니다. 우리가 무엇을 위해 살아가는가, 정말 우리가 궁극적으로 생각하며 살아야 될 것이 인생에서 무엇인가를 우리 조원 목사님의 삶을 통해서 하나님은 우리에게 메시지를 주고 있다고 믿습니다. 하나님 앞에 설 때 나는 무엇을 내어놓을 수 있을까? 그리고 우리 목사님은 참 사역을 위해서 결혼도 안 하시고 또 한국이라는 이 낯선 문화에 와서 이렇게 헌신하고 또 캐나다 가서 또 섬길 텐데, 하늘의 상급이 얼마나 클까, 그런 생각을 해봐요. 그래 보면 저는 아직도 참 너무 부족하다, 그런 생각 참 많이 하게 되는데, 오늘 마침 우리가 이 캐스팅, 하나님의 캐스팅 1인 1봉사 광고가 나갔는데요, 여러분들도 한번 오늘 이 말씀 가운데서 한번 기도해 보시면 좋겠어요. 내가 어떻게 주님께 섬길까? 뭐 내가 이렇게 선교사로 가가지고 결혼도 안 하고 내가 뭐 풀로 그냥 이렇게 수십 년을 섬기는까지 못하더라도 내가 있는 이 자리에서 내가 뭐 의자 하나 접는다든지, 아니면 주일학교 가서 교사로 애들과 함께 섬긴다든지, 뭐 식당에서 밥을 푼다든지, 뭐 안내로 봉사하든지, 아니면 뭐 찬양으로 봉사한다든지, 이모 저모에 우리는 섬기기 너무 많잖아요. 한번 각자 여러분 생각해 보세요. 나는 주님께 어떤 모습으로 드리면서 주님 앞에 갈까? 내가 너무 우리 머티리얼리즘, 우리 전 목사님이 말씀해, 내가 너무 물질에 얽매여 살아가고 있지 않은가? 아니면 내가 또 너무 프라우드해서 내가 이 정도 괜찮은 사람인데 내가 뭘 그런 거 뭐 시시한 일을 해? 혹시라도 우리가 이렇게 교만한 내 의가 있지 않은지, 오늘 이 시간 우리가 이 해가 지빈다라는 이 찬양 1절을 부르면서 같이 한번 우리 메시지 성령의 음성을 듣고 기도하고 성찬식하겠습니다. 그 섬김이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 겸손이, 당신의 그 겸손이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 믿음이 우리 전 목사님 향해 손 한번 내밀어 볼까요? 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 충성이 천국에서 해같이 빛나리. 주님이 기억하시며 족하리. 예수님 사랑으로 가득한 곳은 천사도 등모하는 아름다운 그 모습, 천국
분이라도 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 성령께서 여러분에게 말씀해 주실 거예요. 제가 저 한 목사님이 물었습니다. 안 가면 안 되냐고. 저 목사님 그렇게 대답했어요. 자기도 여기가 이제 좋다고. 어찌 보면 이제는 캐나다보다 여기 더 여러 가지 사역을 마음껏 할 수 있어서 좋다고. 그런데 가야 한다고 했습니다. 왜 그럼 꼭 가야 되냐? 그곳에 가면 더 힘든 사람이 있다고 그랬어요. 정말 섬겨야 될 사람이 그곳에 있다고 얘기했어요. 그래서 돌아간다는 거예요. 자기 눈물 나갖고 가는 시간 안 가르치겠대. 왜냐면 혹시 누가 공항에 나서 울까봐, 자기 마음 약해질까봐, 자기 너무 떠날까 생각하면 너무 눈물이 난다 그래요. 저 여러분이 우리는 어떻게 주님 섬길까요? 나는 무엇으로 섬길까요? 오늘 이 말씀 우리 붙잡고 주의 이름만 부르면서 성령의 음성에 우리도 결단하고 우리의 예수를 드리는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 주여! 주님이 기억하시며 주하나님 아버지 우리가 예수님 사랑으로 가득 찼고 천사도 흠모하는 아름다운 그곳은 천국에서 해가 지는 날이 성령이 말씀하여 주시오. 사랑으로 가득 찬 곳을 천사도 흠모하는 아름다운 그곳은 천국에서 해가 지는 날이. 우리 전 목사님 마무리 기도하겠습니다. God bless this church. 하나님 이 교회를 축복하여 주옵소서. Bless the people in the church. Bless the servants. Bless the pastors. 하나님 이 교회에 있는 우리 성도님들, 또 특별히 섬기는 분들, 그리고 목사님들을 축복하여 주옵소서. Bless them all with a deeper faith in Jesus. 예수 안에서 깊은 믿음을 가진 사람들을 주여 축복하여 주옵소서. Bless them with relying on Him and Him alone. 정말 주님 한 분만 의지하는 사람들을 축복하여 주옵소서. Bless them with all the challenges and difficulties it needs to make them into those people who follow Jesus. 정말 어려운 사람들, 상처받은 사람들, 아픈 사람들을 섬기기 위해서 헌신하는, 그래서 정말 주님을 따라가는 그런 제자의 모습을 한 모든 성도들을 축복하여 주옵소서. And bless them with the presence of Jesus through your Holy Spirit. 성령 안에서 하나님 앞에 서 있는 자들을 축복하여 주옵소서. Lord, thank you for your promise to never leave us or forsake us. 주님의 약속을 믿습니다. 내가 결코 너를 혼자 두지 아니할 것이다라는 약속을 믿습니다. And we can trust you forever and ever. 우리는 영원히 주님을 신뢰합니다. We thank you for all this in your precious name. Amen. 이 모든 것을 주의 존귀한 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 우리의 축복을 박성하겠습니다. 아멘. 아멘. 우리 시간 다 자리에 일어나시면서 몇 분 이렇게 한번 축복합시다. 우리 예수님처럼 섬기며 살아갑시다. 예수님처럼 섬기며 살아갑시다. 할렐루야. 아멘. 우리 한번 이렇게 한번 적용해 봅시다. 우리 내년에는 꼭 한 가지 이상 꼭 봉사에도 한번 참여해 봅시다. 우리 내년에는 꼭 한 가지 이상 봉사에 참여합시다. 할렐루야. 아멘. 여러분들 이 하나님 캐스팅 있죠? 오늘 여러분들 보시고 꼭 하나씩은 이게 적용이에요. 함께 했으면 좋겠습니다. 주의 보혈 능력이 또다. 이 찬양 우리만 부르고 이제 제가 축도할 텐데요. 여러분 팔이 아프신 분들은 그냥 마음에 바로 들으시고 괜찮으시면 하나님의 손을 한번 들어봅시다. 주의 보혈의 능력을 믿습니까? 네. 우리의 모든 인생을 책임지는 하나님을 믿습니까? 네. 100% 오르신 하나님을 믿습니까? 아멘. 아멘입니다. 주의 보혈 능력 있음을 선포하겠습니다. 주가 피로
하나님의 무한한 사랑하심과 성령의 역사교통 충만하심이 오늘 제자의 길을 직접 살아가는 삶으로 보여준 하나님의 귀한 종 우리 좌한 목사님, 목사님의 모습을 보며 마음속에 주여 나도 저렇게 제자로 살아가기를 원합니다라고 결단하고 고백하는 사랑하는 우리 성도님들, 예수님 닮아가기를 결단하고 소원하는 우리 사랑하는 성도님들 한 분 한 분 머리 위에 저희들의 사랑하는 자녀와 사랑하는 아내와 남편과 부모와 모든 삶의 기도 제목 위에 군문에 가 있고 해외에 나가는 모든 우리의 권속들 머리 위에 어려운 중에도 하나님의 언약을 기억하며 11조 예물로 감사로 성교로 구제로 소원으로 이 모조모의 특별한 예물로 하나님 앞에 올려드리는 축복된 언약의 손길 위에 앞으로 이제 캐나다 가셔서 더 귀하게 쓰임받을 우리 사랑하는 우리 전 목사님 머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.